अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जिस तरह मुल्क जिस दिशा में जा रहा है, जिस सिमत में जा रहा है, यकीनन बहुत ही सोचने की बात है, फ़िक्र की बात है। लिहाजा पूरे मुल्क के अंदर देखा जा रहा है कि किसी तरह से हर मामले को हिंदू मुस्लिम बनाम हिंदू मुस्लिम की कोशिश की जा रही है। अभी ज्ञानव्यापी मस्जिद का भी मामला हमने देखा है इससे और कर्नाटक जो कभी भाईचारगी के लिए मशहूर था, हर धर्म भाषा जात पात के तहजीब कल्चर तमाम एक साथ मिलकर यहाँ पर ईद त्यौहार मनाया करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हिंदू मुस्लिम के अंदर एक तरह का तफरका देखा जा रहा है। एक दूसरे जो दो भाई थे वो एक दूसरे की तरफ शक से देखना शुरू किए थे। लिहाजा आज हमारे साथ स्टूडियो में ख़ास मेहमान मौजूद हैं। कर्नाटक नवनिर्माण वेदिके के सदर जिम्मेदार और विश्व लिंगायत महासभा के सदर ईरप्पा यम्मी हमारे साथ मौजूद हैं और वो आज खुलकर आज आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सबसे पहला सर, आपका खैर मकदम इस्तकबाल सर हमारे स्टूडियो में। जिस तरह से मुल्क भर में और ख़ासकर कर्नाटक की अगर बात की जाए कि रोज़ाना कभी हलाल है कभी हिजाब है, तो इस तरह से अब तो अजान का मामला चल रहा है, तो ये जो जिस तरह से नफ़रत का माहौल फैसिस्ट ये ताकतों की जानिब से किया जा रहा है, सर आप इस पर क्या कहेंगे सर? ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಜಾಬು ಇವು ಜಾತಿ ಭೇದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಗಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಇವು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತಿ ತಂದಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜಾತಿ ತಂದಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹುಡುಗರು ಒಂದು 18ರಿಂದ 20-25 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರು ಈ ಜಾತಿ ನಾನು ಹಿಂದೂ ನಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅನ್ಕಂತ ಜಾತಿ ಬೇವನೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿಸಿ ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಬಡವರೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವಿನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಾರೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಗುಂಡಾಗಳು. ಅವರು ಯಾರು ಗುಂಡಾಗಳು ಅಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಗುಂಡಾಗಳು. ಆ ಗುಂಡಾಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈಗಿನ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ 100 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಜು ಚೇರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಂದಿರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾವಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಂಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಕುಂದಿರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು ಇವರು, ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು? ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧ ಓಟಿಗಾಗಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಉಡಾಯಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಭೌಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ನಾಡು ಇತ್ತು. ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ರಕ್ತ ಬಿತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. 100 ಕೇಸು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಾಜು ಕುಂದಿರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವರು. ಖರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟನ್ನು ಕೊಡಾಕತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಅದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು. ನಾವು ಹಿಂದೂ ಅದೀವಿ, ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ ಓಟು, ನಾವು ಹಿಂದೂ, ನಾವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಓಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ತಿಳಿತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂಥ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಈಗ 110 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. 450 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ 1050 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಇಂಥ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊಲಸು ರಾಡಿ ಹಬ್ಬಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಂಥವ್ರನ್ನ ಬಾಜು ಕುಂದಿರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರ ಪಾಡೇನಾಗ್ತಿದೆ. राम सेना प्रेसिडेंट प्रमोद मुतालिक कितने बहुत सारे क्रिमिनल केसेस है उन पर सर. ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಜು ಕುರ್ಚಿದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜಾಗ ಕೊಡಾಕತ್ತಾರೆ ಸಿ ಎಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಬಾಜು ಕುಂದಿರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಅಲ್ಲ ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಂಥವ್ರನ್ನ ಕುಂದಿರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ
ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಜನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ಅಂತ ದಡ್ರಲ್ಲ, ಆ ಜನ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಂದರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಸಂದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನ ಇಂಥವ್ರಲಿಂದನೇ ಸಂವಿಧಾನ ಕೆಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿನ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕರು ಈಗ ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಕತ್ತೀರಿ ಸರ್, ಈಗ ಸಂವಿಧಾನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಂವಿಧಾನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡೋದು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಮ फेस ಏನಾಗಬಹುದು? सेक्युलर चेहरा जो पूरे मुल्क का है, पूरी दुनिया में जैसे भारत एक अलग ही अलग थलग मुल्क है जहाँ कई सारे तहजीबें, कई सारे भाषाएं, कई सारे धर्म एक साथ रहते हैं. तो ये जब भारत का संविधान ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे कैसा रोका जा सकता है? ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇದು ಹಿಂದೂ ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಒಂದನೇದ್ದು ನಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಭಾರತ ದೇಶ, ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಹಿಂದೂ ಆಯ್ತು, ಕ್ರಿಸ್ತ ಆಯ್ತು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು 108 ಜಾತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇದು ಭಾರತ ದೇಶ. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು. ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎರಡು ಜಾತಿ, ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು. ಆ ಜಾತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಜಾತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂನೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪದ್ಧತಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಮು, ಕ್ರೈಸ್ತ, SC ST ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾ. ಇದು ಜಾತಿ ಭೇದ ಅಂತೂ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. जैसा आपने सर कहा कि जिस तरह से कोई धर्म जात पात नहीं है, मर्द और औरत दो ही जाते, लेकिन जिस तरह से जो नौजवान इस फैसिस्ट ताकतों के पीछे जा रहा है, धर्मार्थ शक्ति हिंद यूथ होगा सर, आतर ಬಗ್ಗೆ उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए क्या पैगाम रहेगा और ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಾನು ಜನಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಏನೆಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬಾಳೋಣ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಜನಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರೇ ಏನೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಲಿ, ಅದು ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳು. ಹಿಂದೂ ಆಯ್ತು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಆಯ್ತು, ಬೌದ್ಧ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ನಾವು ಒಂದೇ. ಒಂದೇ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಒಂದೇ ದೇಶದವರು, ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು, ಇವು ಎರಡು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಾಳೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವನಾರ ಬಂದು ಉತ್ಸವ ಮಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಹೆಂಗ ಇವ್ರು ಹಿಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ. ಯಾಕೆ ಯಾವುದೂ ಹಿಂದೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ. ಇದು ಭಾರತ ದೇಶ, ಅಖಂಡ ಭಾರತ ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಖಂಡ ಭಾರತ ದೇಶ. ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 108 ಜಾತಿಗಳದಾವ, 108 ಪಂಗಡಗಳದಾವ, 108 ಭಾಷೆಗಳದಾವ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಾವು. ಈ ಒಂದು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಾಳ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಯಾರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆದರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ ನಾಯಿ ಒದರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಚ್ಚ ನಾಯಿಂದ ಹೋಗೋಕೆ ನಾವು ಯಾರೂ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದೇ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಹಿಂದೂ ಆಯ್ತು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಭಾರತೀಯರಂತ ನಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. बहुत बहुत शुक्रिया. ये थे यमी साहब जिन्होंने बहुत अच्छे तरह से बताया कि ये जो दुश्मनी है वो जो है ख़त्म होनी चाहिए और इसमें यहाँ पर जो है फैसिस्ट ताकतें जो धर्म के नाम पर जो लड़ाने की कोशिश की जाएगी ये बहुत ज़्यादा तो ये आगे इनके ये ख़ास आज अगर और एक मेहमान हमारे साथ इम्तियाज़ भाई जो हुबली से है, ये दोनों भी जो है एक अरसे से साथ में रहते हैं और ये उनका दोनों एक साथ बैठना ये भी आज की तारीख में एक पैगाम है कि किस तरह से भले ही हिंदू मुस्लिम नफ़रत का जहर घोलने की कोशिश करते रहो, लेकिन भाईचारा इस मिट्टी के अंदर तक वो है और उसे मिटाया नहीं जा सकता. लिहाजा इम्तियाज़ भाई आपका भी हमारे यहाँ पर शुक्रिया. आप भी बताओ कि आप दोनों भी यम्मी और जो इम्तियाज़ भाई आप दोस्त हैं और एक अरसे से रहते हैं, आज की इस नफ़रत के दौर में भी आपकी दोस्ती बाकी है, तो आप इस पर क्या कहना चाहिए? जी, ईरप्पा यम्मी सर और मैं सिर्फ हम दो नहीं, बहुत सारे मठों के स्वामी जी भी हम साथ रहते हैं. तो ये जो है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सब चुनावी मसला है, तो देश को उलझाने का मसला है, तो ये गलत है. अब ये जब हम लोग साथ में जाते हैं, जुमा का वक्त होता, बाकी की नमाज़ों का अलग, असर जोहर अलग, जुमा का भी जब मसला होता तो अकेले कार में बैठे रहते. जुमा के लिए तकरीबन 1 घंटा तो वक्त लगता.
तो जब हम जाते हैं तो एक कार में बैठे थे, हम जुमा पढ़ के या फिर इनके साथ आते हैं। तो ये आपस का मसला नहीं है। और आप हुबली शहर में आओ, देखो कि एक मंदिर में अच्छे अच्छे लोगों के नाम नहीं होते, पत्थर में मेरा नाम लिखा हुआ है। तो हम आपस में ऐसे रहते हैं, सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं, क्रिश्चियन के भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं, हम सारे मिल के रहते हैं। तो ये मसला यही है कि ये कोई हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन या कोई और ज़ात का कोई मसला नहीं है। इसकी असल हकीकत मैं ख़ास कर बताना चाहूँगा, ये मुसलमानों को उलझाने वाली बात है, ना कि सिर्फ मुसलमानों को, हिंदू को, क्रिश्चियन को, SC ST सबको उलझाने का मसला है। ये अपनी जेब गर्म करने और अपनी जायदाद बनाने के लिए किया जा रहा है। तो काफ़ी मैं व्हाट्सअप किया, तो इसके पीछे मेन किसका हाथ है? तो आज हमारे कौम की एक कमज़ोरी है कि वो व्हाट्सअप पढ़कर उसका आंसर तक करना डरते हैं लोग, फॉरवर्ड तक नहीं करते। जब ये मुझे भेजे, मैं औरों को भेजा। तो आज हमारी कौम की ऐसी है, नौजवानों की, फॉरवर्ड तक नहीं करते। तो इसका इतना डर किसकी बात का? अल्लाह की ज़ात से डर चला गया, लोगों का डर पैदा हो गया। तो ये जो भी ज़िल्लत है, ये हमारी इसकी बिना पर है। तो ये असल मकसद जो है, पहले हम बचपन में सुनते थे कि मुसलमान इल्म नहीं है, बेइल्म है, इल्म के मामले में बहुत पीछे है। तो आज आप देखें, गौर करें, मुझसे ज़्यादा आप नौजवान जाते हैं, आप चैनल वाले, कई डॉक्टर्स हैं मुसलमान के, कई इंजीनियर्स हैं। हर पीरियड, हर इसमें मुसलमानों के चैनल नहीं थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे लोगों के चैनल हैं। तो असल चलन क्या है कि मुसलमान का इल्मी तबका बढ़ रहा है, वो ये 10% या 20% लोग रहेंगे। असल ये खिलवाड़ जो है इन लोगों का है, ये 3% लोगों का खिलवाड़ है। इशारे में बता दिए, इशारा नहीं, ओपन भी बता सकता हूँ, मगर हमारी कौम की कमज़ोरी है, व्हाट्सएप को फॉरवर्ड करने तक डरते हैं। तो इनको किसका डर है? तो फिर ऐसे रहेंगे तो आज हमें जुब्बा पहनने नहीं दिया जाएगा, हमारी औरतों को बोलेंगे स्कर्ट में घूमो, हिंदुस्तान में रहना है, नहीं तो हिंदुस्तान से जाओ। तो हमारी कौम को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान है, हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये अकेले नहीं, और बहुत सारे लोग हैं। और मुसलमान भी ऐसे हैं कि लोगों को अखलाक की बिना पर लेते हैं। तो इसलिए ये है, और किसी को भी इस्लाम से नफ़रत नहीं है, मुसलमानों से नफ़रत है, क्योंकि मुसलमानों को अखलाक नहीं है, हमारे अखलाक नहीं दिखाई दे रहे। तो मज़हब इस्लाम को सब लोग आंखों पर बिठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इम्तियाज़ भाई, और साथ में यहाँ पर यमी साहब भी हैं, जिन्होंने कई सारे बात बताते हुए ये भी कहा कि जो नफ़रत का जहर घोला जा रहा है वो ख़त्म होने वाला है, और इसके आगे जो है भाईचारा बरकरार रहेगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।